सत श्री अकाल जी। तुसी देख रहे हो चैनल जस्ट टीवी ते अज आपां जड़ियां अपनियां क्लॉक वालियां वीडियोज़ दी सीरीज़ चलाई हुई आ उहदा तीजा दिन करांगे ते बड़े अलग किस्म दे नवे किस्म दे प्रश्न करांगे जिहड़े कि अजकल साडे सामने आ जांदे ने। पूरा ध्यान बना के रखियो, ये भी सारा कंसैप्ट हो जाऊगा खत्म। ते पहलां जड़ियां आपां दो वीडियोज़ बनाईयां ने वो जरूर देख लियो तां कि क्लॉक वाला सारा तुहानूं समझ आ जे ते उदों बाद जदों कोई भी इहते प्रश्न आवे तुसीं पटक देने हल कर दो। अज आपां इहदे भी फट्टे चक दिंदे आ। लो जी, ये वो किस्म के प्रश्न ने अक्सर असीं देखते हैं सानूं आ जांदा भी 6 बजे तो लैके 10 बजे तक भाई दसो भी जड़ियां सूइयां ने वो किन्ने वारी 90 डिग्री का एंगल बनाउणगियां, 90 डिग्री का कोण बनाउणगियां। 3 बजे तो लैके 8 बजे तक दसो भाई सूइयां किन्ने वारी 0 डिग्री का बनाउणगियां, किन्ने वारी 80 डिग्री का कोण बनाउणगियां, है ना। ये सानूं प्रश्न हुंदे ने, फिर असीं वो भालना हुंदा भी किन्ने वारी ये बनाउंदे ने। हुण आपां इन्हां दे दूजे नामां ते भी गल कर लईए। हो सकदा सानूं 0 डिग्री लिखिया होवे, हो सकदा सानूं लिखिया होवे सेम डायरैक्शन च ना, जां स्ट्रेट लाइन च, है ना। एक पासे नूं मूँह होऊगा उन्हां दा। सानूं पता 0 डिग्री का एंगल हुंदा वो ऐं हुंदा, इधर नूं मिंटां वाली, इत्थे घंटे वाली, मतलब दोने इक्को पासे इक्को दिशा च ऐं हुंदा 0 डिग्री। 90 डिग्री च हो सकदा सानूं उन्हां ने कहा होवे परपेंडिकुलर जां कहा होवे राइट एंगल, है ना। ठीक है जी, भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर जां राइट एंगल। राइट एंगल भी 90 डिग्री हुंदा जां सीधा 90 डिग्री कहदा, सानूं समझ आ ही गया। 90 डिग्री किवें हुंदा, ऐं बिल्कुल जो सर परपेंडिकुलर हो जाती है ना, मान लो मिनटां वाली सूई आ, घंटे वाली, देखो एल बनाई है, बिल्कुल सीधी एल बनी होवे, जो किधरले मर्जी पासे नूं बनी होवे एल बनी होवे, वो परपेंडिकुलर भी उन्होंने कहते हैं, 90 डिग्री या राइट एंगल भी कहते हैं। लो जी, ये भी हो गया। अगला आ गया साढ़े कोल 180 डिग्री। 180 डिग्री सानूं पता है ना, सीधी लाइन ते जिहड़ा एंगल बनदा वो 180 डिग्री का हुंदा, बन गया। आ मान लो घंटे वाली सूई आ मिनटां वाली सूई है। जो ये ऐं बिल्कुल सीधियां हो जाण उदों 180 डिग्री का कोण हुंदा। इहनूं वो ये भी कह सकते आ ओपोजिट डायरैक्शन च, है ना, भी जदों वो दोने ओपोजिट डायरैक्शन, देखो टोटली ओपोजिट हो गई ना, इहदा इधर नूं मूँह, इहदा उधर नूं मूँह, जम्मी रुस्सियां बैठियां, उहदा परां नूं मूँह, इहदा परां नूं मूँह, है ना, बैठियां इत्थे। ये हो गए ओपोजिट डायरैक्शन च 180 डिग्री। ये हुण उतली गल जी समझ आ गई। हुण आपां अगे करदे आं। देखो 1 घंटे दे विच 0 डिग्री का जिहड़ा एंगल आ वो 1 वार बनदा, ते जिहड़ा 1 घंटे दे विच 90 डिग्री का एंगल आ वो 2 वार बनदा, ते जिहड़ा 180 डिग्री का एंगल आ वो 1 वार बनदा। हुण इह ते आपां विचार वटांदरा करदे आं, इहनूं चंगी तरह समझ लैंदे आं। देखो आपां 0 डिग्री तो शुरू करदे आं। ये साडा 0 डिग्री वाला सी, है ना, जो दोने सूइयां दा मूँह एक पासे होया। सानूं पता, तुसीं चाहे टाइम पीस ले लिओ, मान लो आपां इत्थों शुरू करना, है ना, 2 बजे होए ने। देखो मिनटां वाली सूई ऐ चलती जाऊगी चलती जाऊगी, जो 2 तो लैके 3 बजे तक आपां जाना, 1 घंटा, है ना, इत्थों तक जाना जे आपां 2 तो 3 बजे तक जाना, तो मिनटां वाली सूई का की काम होऊगा। 12 तो शुरू हुई है, 2 बजे 12 ते हुंदी है, चली 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 घूमदी 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 इत्थों पूरी हो। एक स्टेज आऊगा भी ये जमा ना जी घंटे वाली सूई, इहनूं क्रॉस तो करूगी हुण जो इधर दी लंघी जाती है, क्योंकि राह जिहदे घंटे वाली सूई पैंदी आ, चाहे ऐ ला लो भी घंटे वाली सूई माड़ी जी हल्ली होऊ, इत्थे जे आजू, है ना, ऐ घूमदी 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 इत्थे बिल्कुल इहदे ऐ उत्ते जे आजू, किते ना किते इहनूं क्रॉस करू। जदों उदों उत्ते जे आ गई उत्थे बनाऊ 0 डिग्री। हुण अगे ये चलदी 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 इत्थे 12 ते पहुँच के दुबारे तो नहीं मिलती है उहनूं, ते हुण इह तां साडी है ना एक कॉमन सेंस ही कह लो भी दूजी वारी तो इन्हां ने क्रॉस करना ही नहीं, दूजी वारी तो 3 वज जाणगे। एक वारी क्रॉस कर गई, उदों बाद जांदी जांदी जदों 12 ते पहुँच गई उदों तो 3 ही वज जाणगे, दूजी वारी तो नहीं इहनूं क्रॉस करना। ते सानूं पता 0 डिग्री का एंगल उदों ही बनू जदों इहनूं क्रॉस करूगी, क्योंकि दोने देखो एक दूजे के उत्ते दी उत्ते आ। इहदा मतलब जदों 2 तो 3 वजणगे 1 घंटे दे विच ਜਿਹੜਾ 0 डिग्री का एंगल आ सिर्फ 1 वार बनू। उवें जे आपां 3 तो 4 ते देखना, मान लो 3 ते खड़ी है 12 ते क्रॉस करूगी, एक बारी इहनूं क्रॉस कर जू, जांदी जांदी जदों 12 ते पहुँच जू 4 वज जाणगे, 3 तो 4 भी 1 वारी बनू, ऐं करदे 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 1 वार बनू। ठीक है जी, 1 वारी बन गया साडे कोले। अगली गल आ गई साडे कोले भी जदों असीं इहनूं देखना 12 घंटिਆਂ 'ਚ किन्ने वार बनू। ये 12 घंटिਆਂ 'ਚ साडे कोले बनू 11 वारी। हुण पंगा पै जांदा ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ 1 घंटे 'ਚ ਤਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ, 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 11 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ 1 ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ 1 ਦਾ ਪੰਗਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾਗਾ ਵੀ 0 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 0 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂ,
ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਹੋਊਗੀ, ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੂਈ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ, 12 ਵੱਜ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਖੜੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਚੱਲੂਗੀ, ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 12 ਗਾ ਉਹ ਦੋ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। 12 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ 12 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ 12 ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 11 ਤੋਂ 12 12 ਵਜੇ ਬਣੂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ 11 ਤੋਂ 12 ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬਣਿਆ? 12 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 12 ਤੋਂ 1 ਦੱਸੋ, 12 ਤੋਂ 1 ਭਾਈ 12 ਤੋਂ 1 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬਣਦਾ? 12 ਵਜੇ। ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗਿਣਤਾ, 12 ਵਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗਿਣਤਾ, ਜਿਹੜਾ 12 ਗਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ। 12 ਵਜੇ ਨੇ, 12 ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 12 ਵਾਲਾ, ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਮਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਇੱਕ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 12 ਵਜੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 11 ਤੋਂ 12 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਆਪਾਂ 12 ਤੋਂ 1 ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਆ, 12 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਵਜਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਘੁੰਮਦੀ ਐਂ ਚੱਲਦੀ ਆਊਗੀ। ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜੂਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਰਦੀ ਉਹ 12 ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜੂਗੀ। ਦੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ 11 ਵਜੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 11 ਵੀ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਕੋ 11 ਵਜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਹੀ। 11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ 11 ਵੱਜ ਗਏ, ਇਹ 12 ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੂਗੀ, ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਚੱਲੀ ਜਾਊ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਚੱਲੀ ਗਈ ਘੁੰਮਦੀ ਉਧਰੋਂ ਇਹ 12 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ, ਉਧਰੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ 12 ਤੇ ਆ ਗਈ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ 12 ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ 12 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਣਨਾ। ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਚੱਲਾਂਗੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗਾ 11 ਤੇ 12, 12 ਤੋਂ 1 ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਣਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜੇ 12 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 11 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 11 ਵਾਰੀ ਆ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 22 ਵਾਰੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 0 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ 10 ਤੋਂ 11 1 ਘੰਟਾ, 11 ਤੋਂ 12 1 ਘੰਟਾ, 12 ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ, 1 ਤੋਂ 2 1 ਘੰਟਾ ਹੈ ਨਾ। 10 ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 2 ਲਾ ਲਓ 4 ਘੰਟੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ, 10 ਤੋਂ 12 ਵੱਜ ਗਏ 2 ਘੰਟੇ, 12 2 ਵੱਜ ਗਏ 2 ਘੰਟੇ, 4 ਘੰਟੇ। ਕੁੱਲ ਭਾਈ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 0 ਵਾਲਾ ਗਿਣਨਾ ਅਸੀਂ, 0 ਡਿਗਰੀ 4 × 1 4, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 4 ਘੰਟੇ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 12 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆ 4 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਜੂ 3 ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ ਇਹ 3 ਵਾਰੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਊ। ਦੋਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ 3 ਵਾਰੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਖਤਮ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਹੱਲ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ 0 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ। ਉਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ? 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 2 × 2 ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 2 ਵਾਰੀ।
3 ਤੋਂ 5 तक 2 घंटे ने, 2 वारी ये 0 डिग्री का एंगल बनाउणगीਆਂ। हो गई गल खत्म। हुण आ गया साडे कोले 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ, ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 डिग्री का एंगल बन गया, परपेंडिकुलर चाहे राइट एंगल किहड़ा मर्जी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 90 डिग्री ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਲੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੱਲ ਜੂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ, 2 ਵਾਰੀ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਨਗੇ ਨਾ, 2 ਵਾਰੀ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਲਓ ਜੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਭਾਈ, 2 ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹ 22 ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ 3 ਵਜੇ ਪੂਰੇ 3 ਵਜੇ ਸੂਈਆਂ ਆਏ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ 12 ਤੇ ਸਿੱਧੀ, ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਤੇ ਸਿੱਧੀ, 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ 6 ਤੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ 6 ਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ 6 ਤੱਕ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਐਂ ਹੱਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਫਿਰ ਉਹ 90 डिग्री ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਈ ਬਣੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ 12 ਤੋਂ 1 2 ਵਾਰੀ, 1 ਤੋਂ 2 2 ਵਾਰੀ, 2 ਤੋਂ 3 ਵੀ 2 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ 3 ਵਜੇ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਲੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 3 ਵਜੇ ਆ। ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 4 ਵੀ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 3 ਵਜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ 3 ਵਜੇ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਲਿਖਣਾ। 2 ਤੋਂ 3 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਵਾਰੀ, 3 ਤੋਂ 4 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਕਾਮਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ 3 ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਆ। 3 2 ਤੋਂ 3 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਤੋਂ 3 'ਚ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਵਜੇ ਬਣੂ। ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗਿਣਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ। 3 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ 4 ਆ ਨਾ, 4 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, 3 ਆ ਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਈਆਂ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, 1 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਇੱਧਰ 9 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਤੋਂ 9 ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ 90 डिग्री बन गया, दूजी वारी वो बनाऊ 9 बजे, ठीक है, 2 वारी बन गया। इत्थे फिर 9 बजे एक वारी, तो दूजी वारी इत्थे होर कोई टाइम ते बनाऊ 10 बज गए। लो जी 9 तो 10 भी 2 वारी, 8 तो 9 भी 2 वारी, पर दोनों के 9 बजे आ गया। 9 बजे कौन आना, हुण असीं 9 बजे वाला समा 2 वारी थोड़ी लिखांगे। ये 4 आ, इत्थे भी 2 ते 2 2 इत्थे 2 वारी, इत्थे 4 आ, माइनस 1 करांगे इक्वल टू 3। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, आ जिहड़ा समा गा 8 तो 10 वाला ਇਹ ਚੋਂ भी 1 माइनस हो गया, ਜਿਹੜਾ 2 तो 4 वाला ਇਹ ਚੋਂ भी माइनस 1 हो गया। 2 ਆਪਾਂ माइनस करांगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬਣਾਊਗੀ, 24 ਵਾਰੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਨਸ 2 ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 22 ਵਾਰੀ। 22 ਵਾਰੀ ਬਣਾਤਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਊ ਉਹ 44 44 ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਘੰਟੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆ, 7 ਦੂਣੀ 14, 14 ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ। 4 ਤੋਂ 5 5 6 7 8 ਆਹ 9 ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ, 4 ਤੋਂ 11 'ਚ 9 ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਣ ਜੂ 13 ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 13 ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ
1 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬਣੂ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। 9 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ 1 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, 9 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਲਏ, 9 ਦੂਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ 9 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 16 ਵਾਰੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮੇਂ ਆ ਉਹ ਫੜਨੇ ਆ। 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਆਹ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਆ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟੱਕ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ। ਲਓ ਜੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 6 ਵਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ 12 ਤੇ ਹੋਊ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 6 ਤੇ ਹੋਊ। ਲਓ ਜੀ ਜਮਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਇਹ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਈ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 12 ਤੇ 3 ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਵਾਰੀ, 1 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ 1 ਵਾਰੀ, ਹਰੇਕ ਜਣਾ 1 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਕਰਤਾ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ 1 ਵਾਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿੱਧੀਆਂ 1 ਵਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਬਣੂ ਭਾਈ 11 ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ 5 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ। 5 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ 1 ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ। ਤੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ 1 ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ 6 ਵਜੇ। ਇਹ 6 ਵਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਮਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ 5 ਤੋਂ 6 ਵਾਲੇ 'ਚ ਗਿਣ ਲਓ, ਚਾਹੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਾਲੇ 'ਚ ਗਿਣ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ 1 ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਟੋਟਲ 12 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਗਿਣਾਂਗੇ, 1 ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ, 12 'ਚ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 11 ਦੂਣੀ 22, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 12 ਵਾਰੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਸੂਈਆਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 3 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਬਣਦਾਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਆ ਹੈ ਨਾ, 6 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 'ਚ 12 ਤੋਂ 3 6 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਦਾ 3 ਉੱਤਰ ਆ ਜੂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬਣੂ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 5 ਘੰਟੇ, 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ, 5 ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ 6 ਵਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ -1 ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਵਾਰੀ। 4 ਵਾਰੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸੂਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ। 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਡਾ 12 ਵਜੇ, 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵਜੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ, 180 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।